नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में मनीषा कुलश्रेष्ठ ने लिखी हुई बिगड़ैल बच्चे नामक कहानी के बारे में पढ़ा। उसका कुछ भाग पढ़ा। कहानी में पिंक सिटी ट्रेन से सुबह 6 बजे लेखिका के बाद 3 युवा चढ़े थे और पिंक सिटी ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से 4 बजे उसकी यात्रा शुरू करती है। यह गाड़ी दोपहर 3 बजे जयपुर पहुंचती है। उस समय ये 3 युवा लोगों में एक लड़की है, 2 लड़के थे। ये देखने में ये तीनों गोवा के निवासी लग रहे थे, लेकिन उसके सूरत को देखने से लेखिका यह निश्चय नहीं किया था, क्योंकि लड़की ने एक टी शर्ट पहनी थी। उस टी शर्ट के सामने ही लिखा था माई गोवा दी हेवन ऑन दी अर्थ। ये देखकर और उसके अलावा उसके गले में एक काले धागे में चांदी का एक बड़ा सा क्रॉस लटका हुआ था। ये सब देखकर लेखिका ने निश्चय किया था ये तीनों गोवा निवासी थे। ये लोग कभी कभी अंग्रेज़ी में बातें कर रहे थे, कभी कोंकणी भाषा में बातें कर रहे थे। उन तीनों के पास एक गिटार, कैमरा, वॉकमैन और उनके अलावा 3 पुराने बैग और ज़्यादा चिप्स और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी थे। और उसके अलावा कुछ पुराने पत्रिकाएँ भी तीनों के पास थे। वे पिंक सिटी ट्रेन में चढ़कर ये तीनों लोग अपने सामान सामने वाली सीटों पर अस्त व्यस्त फेंक गए। यहाँ ट्रेन में चढ़ने के बाद तीनों एक टूरिस्ट मैप पर अपना सिर जोड़कर नज़र गड़ाकर कुछ देखने लगी थी। कुछ कार्यक्रम बना रहे थे। ये कोंकणी में बना रहे थे। उस लड़के बहुत लापरवाही से उसका कैमरा सीट के एक कोने में रखा था। और कुछ समय के बाद तीनों अपनी अपनी जगह पर घिसक गए। बैग ऊपर वाली बर्थ पर लापरवाही से फेंक दिया था। गिटार लड़के के गोद में बहुत प्यार से रखा था। वॉकमैन छोटे के कान पर लगा लिया था। ये खाने पीने का सामान लड़की ने अपने पास के बैग में डाल दिया था। लेकिन लड़की देखने में सांवले होने थे, लेकिन आकर्षक थी। और उनके बारे में कहा तो उसके सफ़ेद बालों को घर पर मेहंदी लगाकर चुबाने की कोशिश होने के समान उसके बालों में कत्थई और सुनहरे रंग का कई लटें रंगा रखी थी। और उसका फैशन देखते समय हमारे मन में एक विचार भी आया था। ये एक फैशन है, ये एक बेढंगा फैशन है। लड़कों में छोटा लड़के का चेहरा देखते समय वह लड़की उसकी बहन थी। उसका रूप रंग और एक समान थे। और ये छोटे लड़के कानों में अब वॉकमैन के ईयर प्लग रहा था और कुछ गुनगुनाता रहा था। कभी कभी उसका आवाज़ ऊंची होने के कारण
ലഡ്കി ഉസേ കോഹ്നി മാർ ദേത്തി തി. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഥ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു 3 പേര് അവനവൻ്റെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവർ ഓരോരുത്തർ, ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഗിത്താറുണ്ട്, ഒരാൾ വേക്ക്മാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പാട്ട് ഇങ്ങനെ മൂളിപ്പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ സൗണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കൂടെ ഉണ്ടെന്നറിയാതെ അവൻ്റെ ശബ്ദം കൂടുന്നു കണ്ടപ്പോൾ സഹോദരി അവനെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. बड़े लड़के के हाथ गिटार के तारों को हल्के हल्के सहला रहे थे. वह कोई अंग्रेज़ी गीत गुनगुना रहा था और मीठी नज़रों से लड़की को देख रहा था. लड़की ने मुस्कुराकर नज़रें खिड़की की ओर दौड़ा दी. അപ്പോൾ അതിൽ ആ വലിയ ആൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഗിത്താർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഗിത്താറിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സ്, താർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്സ്, കമ്പി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രിങ്, അതായത് വളരെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഗിത്താർ ഇങ്ങനെ തഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോയി അംഗ്രേസി ഗീത് ഗുൻഗുനാ രഹാ താ. അവൻ ഏതോ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടാണ് അവിടെ മൂളിപ്പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ പെൺകുട്ടി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മീട്ടി നസ്രംസെ ലഡ്ക്കിക്കോ ദേഖ് രഹാ താ. ആ പെൺകുട്ടി അവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, മൂളിപ്പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. ഈ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പുറത്തേക്ക്, ജനലിന് പുറത്തേക്ക് അവൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റേഷൻ പർ ചഹൽ പഹൽ ബഡ് ഗയി തി. അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ പുറപ്പെടേണ്ട സമയമായി, ആകെ ബഹളമാണ്. ചഹൽ പഹൽ ബഡ് ഗയി തി. അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ യാത്രക്കാരുടെ ബഹളം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ജിസ് ഖിड़की के पास वह लड़की बैठी थी वहाँ 2-4 सड़क चाप मन चले मंडराने लगे थे. അപ്പോൾ ഏത് വിൻഡോൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇരുന്നിരുന്നത്, അതിനടുത്തായിട്ട് ഒരു 2-4 പേരിങ്ങനെ സടക് ചാപ്പ് മൻചലെ മൺട്രാനയിലേക്കത്തെ അവർ, അതായത് 2-4 ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരിഷ്ടം പോലെ അവിടെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ടേറ്റ് സടക് ചാപ്പ് ഹിന്ദിക്ക് കുച്ച് ഗന്ദെ ഫിക്രെ കസേ ഗയെ ജോ ലड़की को समझ नहीं आए पर वह लड़की होने की चढ़ी इंद्री से समझ गई कि उसके कपड़ों पर कुछ कहा गया है. ടേറ്റ് സടക് ചാപ്പ്, അതായത് 1-2 സടക് ചാപ്പ് തന്നെ നിഴലുകൾ, 1-2 പേരവിടെ, ഒരു 1-2 പേരവിടെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ 1-2 പേര് ഹിന്ദിക്ക് കുച്ച് ഗന്ധെ ഫിക്രെ, അതായത് ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ മോശമായിട്ടുള്ള പരാമർശം, ഗന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമായിട്ടുള്ള, ഫിക്രെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാമർശം. ഇപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, ജനലിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് എന്തോ മോശമായിട്ടെന്തോ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. लड़की को समझ नहीं आए पर वह लड़की होने की चढ़ी इंद्री से समझ गई. ആദ്യം പെൺകുട്ടിക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചടി ഇന്ദ്രിയസേ, 6ാം ഇന്ദ്രിയം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലായി. ഉസ്കെ കപ്പടോം പർ കുച്ച് കഹാ ഗയാ ഹെ. അപ്പോൾ അവൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് മോശമായ രീതിയിൽ 1-2 പേരവിടെ പരാമർശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കുന്നു. उसने आधी खुली पीठ वाला छोटा सा बड़े गले का नाभि दर्शना टॉप पहना हुआ था. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വേഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദി ഖുലി പീറ്റ്വാല, അതായത് പകുതി തുറന്നിരിക്കുന്ന പുറത്തോടു കൂടിയ, പുറം പകുതി തുറന്നാണ്, ഓപ്പണായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പീട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡാണ്. ചോട്ടാസ ബഡേ ഗലെ കാ നാഭി ദർശന ടോപ്പ് പഹനാ ഹുവാ താ. ചെറിയ, അതായത് ബഡേ ഗലേക്ക, അതായത് വലിയ കഴുത്തോടു കൂടിയ, നാഭി ദർശന, അതായത് നാഭി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കിൾ, അത് വയറൊക്കെ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ടോപ്പ് പഹനാഹുവാത്ത, ടോപ്പാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ പകുതി ബാക്ക് സൈഡ് തുറന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വലിയ കഴുത്തോടു കൂടിയ ചെറിയൊരു ടോപ്പാണ് അവൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ചെറിയ ടോപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ വയർ മുഴുവൻ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് അവളുടെ ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നാഭി മേ ചാന്ദിക്ക് ബാലി പഹനി ഹുയി തി. അപ്പോൾ വയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരക്കെട്ടിലവിടെ ചാന്ദിക്ക് ബാലി, ചാന്ദിക്ക് ബാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഭരണമാണ്. വ പഹനി ഹുയി തി, അവളത് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബഡാ ലഡ്ക ഉസ്കാ അസമഞ്ജസ് തുരന്ത് സമജ് ഗയാ. ആവേശ് की हल्की परछाई उसके चेहरे पर आई. बड़ा लड़का उसका असमंजस എന്ന കൺഫ്യൂഷൻ, തുറന്ത് സമജ് ഗയ, പെട്ടെന്ന് അവന് കാര്യം മനസ്സിലായി. ആവേശ് की हल्की परछाई, ആവേശത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു നേരിയ നിഴല് ഉസ്കെ ചെഹ്രെ पर आई, അവൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടായി. उसने उसे बैग में से निकाल कर
एक लंबी बा की ഷർട്ട് പക്കടാ दी थी. അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവളെ നോക്കി പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാകുകയും അവൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം അങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു. അവൾ വയറ് കാണുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ പകുതി ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വലിയ ആൺകുട്ടി, അതായത് ആ രണ്ടാൺകുട്ടികളിലെ മൂത്ത ആൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ബാഗിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, എക്ക് ലംബി ബാക്കി ഷർട്ട്, നല്ല നീളൻ കൈയോടുകൂടി ഒരു ഷർട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. फिर छोटे लड़के को घिसका कर खिड़की के पास बिठा दिया. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ ചെറിയ കുട്ടീനെ, അതായത് വാക്മാൻ ചെവിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ കുട്ടീനെ അവിടെ നിന്ന് നിരക്കി നീക്കിയിട്ട് ഖിड़की के पास बिठा दिया, ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ചെറിയ ചെക്കനെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്താണ്. लड़की को बीच में बिठाकर वह उसके एकदम करीब उसके कंधों पर अपनी बाग का सहारा देकर बैठ गए. ഈ പെൺകുട്ടി ജനലിനടുത്ത് നിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ നടുക്കിലേക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ചോട്ടാലെടുക്കാം, ഒരു സൈഡിൽ ബെഡാലെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ലഡ്ക്കിക്കോ ബീച്ച് മേ ബിട്ടാക്കർ, രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഉസ്നെ ഏക്ദം കരീബ് ഉസ്കെ കന്തോം പർ, ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, എന്ത് ചെയ്തു, അവളുടെ തോളത്ത് അപ്പനി ബാക്ക സഹാര ദേക്കർ ബെഡ് ഗയ, തോളത്ത് കൈവച്ച് അവൻ അവളുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം. അപ്പം നടുക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി. ഇപ്പം लड़की ने लापरवाही से उसकी दी हुई शर्ट को पहन लिया था लेकिन बिना बटन लगाए. അപ്പോൾ ആ ഷർട്ട് എടുത്ത ബാഗിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ നീളമുള്ള ഫുൾ കൈ ഷർട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് ആ കൊടുത്ത ഷർട്ട് അവൾ ധരിച്ചു. പക്ഷേ ബിനാ ബട്ടൺ ലഗായെ, ബട്ടൺ ഒന്നിട്ടില്ല, ഷർട്ട് അവൾ ധരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ മോശമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളും വാക്കുകളുടെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ആൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി അവൾക്ക് ഷർട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവളത് ധരിച്ചു, പക്ഷേ ബട്ടണൊന്നും അവൾ ഇട്ടില്ല. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുക, കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രധാരണമായിരുന്നു. ഗോവാക്കാരിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഗോവ നിവാസികളുടെ ഒരു രൂപത്തിലെ രീതിയിലാണ് അവൾ നടന്നിരുന്നത്. അബ് തക് ട്രെയിൻ സീറ്റി ദേ ദീദി. അപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടാനായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. 6 മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞത്. ജിനെ ഇസ് ട്രെയിൻ മേ ചട്നാ താ ചട്ട് ഗയേ ഥേ और अपने अपने जगह गोचने लगे थे. ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ വിസിലടിച്ചു. ആ സമയത്ത് ട്രെയിനിലേക്ക് ആളുകൾ കയറാനുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കയറി, എന്നിട്ട് അപ്പനെ ജഗ ഗോച്ചനെ ലഗേ थे. ഓരോരുത്തർ അവനവൻ്റെ സീറ്റ് അവിടെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങണം. ഈ एक സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കാ ഡബ്ബ था. ഇപ്പോൾ ഇവർ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്, ഡിബ്ബ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ബ, അതായത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇവർ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മേരെ ബഗൽ മേ ഏക്ക് അതേഡ് സജ്ജൻ ആ ബൈഠേ थे और उनकी पत्नी भी. അപ്പോൾ ലേഖിയെ പറയണേ, മേരെ ബഗൽ മേ, എൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഏക്ക് അതേഡ് സജ്ജൻ ആ ബൈഠേ थे, ഒരു മധ്യവയസ്കനായ, അതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഏജ്ഡ്, മധ്യവയസ്കനായിട്ടുള്ള ഒരു മാന്യനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ. അവർ ഉനക്ക് പത്നി ബി, ഇനി അയാളുടെ ഭാര്യയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോട്ടാ ലഡ്ക അബ് ഏക്ദം മേരെ സാമനെ താ. ഈ ചെറിയ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഉസ്നെ ഹര ബർമൂഡ और फूलों की चींड वाली पीली ഷർട്ട് പഹൻ രഹി थी. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ മാറ്റി നടുക്കിലേക്ക് ഇരുത്തി. ഈ ചെറിയ ആൺകുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ജനലിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മേരെ സാമനെ, എൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ചോട്ടാലെടുക്കുക. ഈ ചെറിയ ആൺകുട്ടി എൻ്റെ നേരെ മുന്നിലാണ്. അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് പറയുന്നത് ഉസ്നെ ഹര ബർമൂഡ और फूलों की चींड वाली पीली ഷർട്ട് പഹൻ രഹി थी. അവൻ പച്ച നിറത്തിലുള്ളൊരു ബർമൂഡയും അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളുടെ ചിത്രത്തുന്നലോട് കൂടിയ ചീണ്ടുവാലി, ഫൂലം കി ചീണ്ടുവാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂക്കളുടെ ചിത്രത്തൈലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പീലി ഷർട്ട്, മഞ്ഞ ഷർട്ടാണ് അവൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. പച്ച ബർമൂഡയും മഞ്ഞ ഷർട്ടാണ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സാമനയ്ക്ക് കുച്ച് ഗഡേ ഭാൽ സുൻഹരെ ഹോനേക്ക് ഹദ് തക്ക് ബ്ലീച്ച് കിയേ ഹുയേത്തെ. ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നിലെ കുറച്ച് മുടി, അത് സുൻഹരെ ഹോനേക്ക് ഹദ് തക്ക്, ആ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് മുടി അവൻ ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ കളർ ആക്കാനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ അത് ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിൻ ചലത്തെ ഹി ഇസ് ചോട്ടെ ലഡ്കേനെ വാക്മാൻ കി ആവാസ് ബഡാ ദീദി. ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ആൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, വാക്മാൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടി. ഇത്തിനിക്ക് മേൻ തക് സുൻ പാ രഹി തി. അതായത്
മേൻ തക് സുൻ പാ രഹി थी. അതായത് അവൻ വളരെ പതുക്കെയാണ് ആദ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കേൾക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ സൗണ്ട് ഉയർന്നു. ഏക് ഘന शोर और बीच बीच में किसी പോപ്പ് ഗായിക की आवाज़. നല്ല ബഹളം. ഘന ഷോർ, ഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹളം. അപ്പോൾ ഘന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്, നല്ല ബഹളമുണ്ട്. और बीच बीच में किसी പോപ്പ് ഗായിക की आवाज़. അതിനിടയിൽ കൂടെ ഏതോ ഒരു പോപ്പ് ഗായികയുടെ ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത്, അതായത് മുന്നിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലേഖികയ്ക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. एक मिनट बाद जब मुझसे शोर सहन नहीं हुआ तो मैंने उसके पास थोड़ा झुक कर पूछ ही लिया, മെഡോണ है ना. അപ്പോൾ एक मिनट बाद, ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം, ജബ് മുജ്സെ ഷോർ സഹൻ നഹി ഹുവാ താ, ആ ശബ്ദം ബഹളമൊന്നും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, मैंने उसके पास थोड़ा झुक कर पूछ ही लिया, ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് കുനിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മെഡോണ ഹേന, മെഡോണയാണല്ലേ. मैंने सोचा वह बात में चिबे व्यंग्य को समझेगा और आवाज़ धीमी कर देगा. അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, പറയണേ മേനെ സോച്ച, ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, വഹ് ബാത്ത് മേ, ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ, ആ ഒരു പറച്ചില്ലേ, ചിബെ വ്യംഗ്യക്കോ സംശേക, അതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ പരിഹാസത്തെ അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ആവാസ് ധീമി കർദേക, അങ്ങനെ സൗണ്ട് അവൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മുടെ ലേഖികയോടെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അവനോട് കുനിഞ്ഞെന്ന് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് മെഡോണയാണല്ലേ. പക്ഷേ ആ ഒരു കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പറച്ചിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ലേഖിയെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഹാ ഹാ ഉസ്നെ കഹ. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഹാ ഹാ എന്ന്, അതേന്ന് പറയണേ. ലഡ്കിനെ സർ ഹിലായ ബുരാസ മുഹ് ബനായ और कहा शी इज़ नॉट फॉर आवर जनरेशन, he likes ഷക്കീറ ആൻഡ് ബ്രിട്ടനി. അപ്പോൾ ലഡ്കിനെ സിർ ഹിലായ, സിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറാണ്. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി തലയാട്ടിയിട്ട് പറയാണ്, ബുരാസ മുഹ് ബനായ, അതായത് ബുരാസ മുഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം ചുളിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറയാണ്, ലഡ്കിനെ കഹ, ഈ പെൺകുട്ടി പറയണേ, ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഫോർ അവർ ജനറേഷൻ, മെഡോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനിലുള്ളതല്ല. ഹീ ലൈക്സ് ഷക്കീറ ആൻഡ് ബ്രിട്ടനി, അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഷക്കീറ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടനി, ഷക്കീറ ആൻഡ് ബ്രിട്ടനി, അവരെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ആൺകുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയണം. മേം സാത്ലായി കിതാബോം സെ കുച്ച് ബി നഹീം പഠ് പാ രഹി തി. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്നും തന്നെ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 15 മിനിറ്റ് തക് മേ വഹ് കാൻഫാഡു സംഗീത് സുൻതി രഹി. 15 മിനിറ്റ് തക്, ഒരു 15 മിനിറ്റോളം വരെ ഞാൻ ഈ കാൻഫാഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി പൊട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ സംഗീതം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ആൺകുട്ടി പാട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് കൂട്ടി വണ്ടി പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ സൗണ്ട്, ആ പാട്ടിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ചെവി പൊട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പാട്ട് മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി വെച്ചത് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന പുസ്തകം ഒന്നും തന്നെ വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലേഖികയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതേട് വ്യക്തി മേരി പരേശാനി ബാപ് രഹേതേ. ബാബന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക, പരേശാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ അതേട് വ്യക്തി, അപ്പോൾ എൻ്റെ സൈഡിലിരിക്കുന്നൊരു മധ്യവയസ്കനായ മാന്യനും ഭാര്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാന്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഉന്നോനെ ചോട്ടെ ലഡ്കേക്ക് ഗുഡ്നോ പർ ദബ്തബായ. ദബ്തബായ എന്ന് ചെറുതായിട്ട് തട്ടുക. ഉന്നോനെ ചോട്ടെ ലഡ്കേക്ക് ഗുഡ്നോ പർ, ഗുഡ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിൻ്റെ മുട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആ മധ്യവയസ്കനായ ആ മനുഷ്യൻ ഈ ചെറിയ ആൺകുട്ടിയുടെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി. उसने ईयरफोन हटाया और उनकी तरफ चिड़े हुए अंदाज में देखने लगा. തട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇയർഫോൺ ഹട്ടായ, ചെവിയിൽ നിന്ന് ഇയർഫോൺ മാറ്റി, അവർ ഉൻകി तरफ ചിട്ടേ ഹുയേ അന്താസ് മേ, അവൻ ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട്, ചിടേ ഹുയേ വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള
അന്താസ് ഭാവത്തിൽ ദേഖ്നെ ലഗ നോക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സംഗീത് ഇയർഫോൺസ് മേം സെ നിക്കൽ കർ ട്രെയിൻ കെ സർപ്പട്ട് സംഗീത് സെ പൂരി ടക്കർ ലേ രഹാ താ. ഈ സംഗീതം ഇയർഫോൺ മേം സെ നിക്കൽ കർ ഇയർഫോണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ട്രെയിൻ കെ സർപ്പട്ട് സംഗീത് സേ ട്രെയിനിൻ്റെ ആ ഓടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടുമായിട്ട് പൂരി ടക്കർ ലേ രഹാ താ അതിനോട് ചേർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇയർഫോൺ ചെവിയിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ സംഗീതം എന്ന ആ പാട്ട് അവിടെ ഇയർഫോണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടന്ന് ട്രെയിൻ ഓടുന്ന ശബ്ദവുമായിട്ട് അത് കൂട്ടിമുട്ടിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫോർ എവർ ടനന്ന ടോം ചക് ചക് ചുക് ചുക് ഡഡു പറയണ ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്ന സൗണ്ട് പറയാം. ഫോർ എവർ ടനന്ന, അതായത് എപ്പോഴും ഈ സൗണ്ട്, അതായത് ചക് ചക് ചുക് ചുക് എന്നുള്ള ആ സൗണ്ടോട് കൂടിയാണ് ട്രെയിൻ പോയിട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അഗർ തും ഇത്തന തേസ് മ്യൂസിക് സുനേഗെ തുമാരെ കാൻ ഖരാബ് ഹോ ജായെങ്കെ അധേഡ് സജ്ജൻ ने വിനമ്രത സെ ധീരെ സെ കഹ. അപ്പോൾ അവന് ട്രെയിനിൻ്റെ സൗണ്ടുമായിട്ട് അതവന് പാട്ടും പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഈ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും പറയാണ്, വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി വളരെ എളിമയോടുകൂടി പറയണേ, അഗർ തും ഇത്തന തേസ് മ്യൂസിക് സുനോഗേ, ഇത്രയും ലൗഡായിട്ട് മ്യൂസിക് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ തുമാരെ കാൻ ഖരാബ് ഹോ ജായെങ്കെ, നിൻ്റെ ചെവിയൊക്കെ കേടുവരുമെന്ന് പറയണം. അതേട് സജ്ജനെ വിനമ്രദാസെ ധീരേസെ കഹ, ഈ മാന്യായ വ്യക്തി വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി വളരെ പതുക്കെ പറയാണ്. लड़कों ने सिर हिला दिया ये संकेत देते हुए कि पहली बात तो वह कुछ सुन नहीं पा रहा, दूसरे उसे हिंदी नहीं समझ आती. ലഡ്കിനെ സിർ ഹിലാ ദിയ, അപ്പോൾ പറയാണ് നിൻ്റെ ചെവി കേടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തലയൊന്നാട്ടി. യേ സംഗീത് ദേത്തെ ഹുയി പഹലി ബാത് തോ വ കുച്ച് സുൻ നഹീ പാ രഹാ താ. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും അവൻ കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദൂസരെ ഉസേ ഹിന്ദി നഹീ സമജ് പാത്തി, അതുമാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവന് ഹിന്ദി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അവന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത്, അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സൗണ്ട് ഫോർ എവർ ടട്ടന്ന ടോം ചക് ചക് ചുക് ചുക് ടട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, തുമാരെ കാൻ ഖരാബ് ഹോ ജായെങ്കെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മ്യൂസിക് സുനേഗത്തോ തേസ് മ്യൂസിക് സുനായിക്കത്തോ, അത് ഇത്രയും സൗണ്ടിൽ നമ്മൾ മ്യൂസിക് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെവിയിൽ വെച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെവി കേടുവരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. उन्होंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में अंग्रेज़ी में कहा कि इफ़ यू विल लिसन लाउड म्यूज़िक योर हियरिंग विल बी डैमेज्ड. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി വേഗത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെ ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ഇഫ് യു വിൽ ലിസൺ ലൗഡ് മ്യൂസിക് യോർ ഹിയറിംഗ് വിൽ ബി ഡാമേജ്ഡ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു, നീയെ ഇത്രയും സൗണ്ടിൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഹിയറിങ്, അതായത് ചെവി കേൾക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെവി അവിടെ ഡാമേജ് ആയി പോവുമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അവിടെ പറയണം. വാട്ട് ഉസ്നെ തേസ് ആവാസ് മേ പൂച്ച और വാക്മാൻ ബന്ദ് കർ ദിയ. അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കണേ വാട്ട് എന്താണ്? ഉസ്നെ തേസ് ആവാസ് മേ പൂച്ച, അവൻ വളരെ ഉറക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അവർ വാക്മാൻ ബന്ദ് കർ ദിയ, അവൻ വാക്മാൻ പാട്ട് കെട്ടിയിരുന്ന ആ സാധനം അവിടെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഹി ഈസ് സേയിങ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റൂയിൻ യുവർ ഹിയറിംഗ് ഇഫ് യു വിൽ കണ്ടിന്യൂ പ്ലേ മ്യൂസിക് സോ ലൗഡ്. വീണ്ടും പറയണേ, ഹി ഈസ് സേയിങ്, അവർ പറയണം, എന്താണ് പറയുന്നത്? യു ആർ ഗോയിങ് ടു റൂയിൻ യുവർ ഹിയറിംഗ്, എന്താണ്? നീ നിൻ്റെ ചെവി നീ തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇഫ് യു വിൽ കണ്ടിന്യൂ പ്ലേ മ്യൂസിക് സോ ലൗഡ്, മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ലൗഡിൽ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്?
യു ഗോയിങ് ടു റൂയിൻ യുവർ ഹിയറിങ്. നിൻ്റെ ചെവി കേൾക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ചെവിക്ക് തന്നെ ഡാമേജ് ആയി പോകും, നിൻ്റെ ചെവി കേൾക്കലിനത് ബാധിക്കുമെന്ന് അവിടെ പറയാണ്. മേ സന്നാട്ടെ മേ ജോർ സേ ചീക്ക് പടി. ഞാൻ സന്നാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശബ്ദത. മേ സന്നാട്ടെ മേ ജോർ സേ ചീക്ക് പടി. ഞാൻ നിശബ്ദതയിൽ വളരെ ഉറക്കത്തന്നെ അവിടെ പറയാണ്. ചീക്ക് പടി ഉറക്കെ പറയാണ്. അചാനക് വേ തീനോ ജോർ സേ ഹസ്പടേ. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 3 പേരും ഉറക്കെ ചിരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മാന്യനായ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞു. ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലേഖിക എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇഫ് യു വിൽ കണ്ടിന്യൂ പ്ലേ മ്യൂസിക് സോ ലൗഡ്, എന്താണ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റൂയിൻ യുവർ ഹിയറിങ് എന്ന് ലേഖിക ആ നിശബ്ദതയിൽ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയണം. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ 3 പേരും ഉറക്കെ ചിരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. छोटे लड़के ने हंसी रोकते हुए टूटी फूटी हिंदी में गोवन टंग से कहा, अच्छा शुक्रिया. छोटे लड़के ने हंसी रोकते हुए. ഇവിടെ 3 പേരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചെറിയ ആൺകുട്ടി ആ ചിരിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ടൂട്ടി ഫൂട്ടി ഹിന്ദി മേ, അതായത് ഹിന്ദി അവൻ സംസാരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അവൻ എന്താ പറയുക ടൂട്ടി ഫൂട്ടി, അതായത് മുഴുവനായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഹിന്ദിയിൽ എന്താ പറയുക പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഗോവൻ ടങ്ക് സേ കഹ, ഗോവൻ രീതിയിലാവൻ പറയാണ് അച്ഛാ ശുക്രിയ, ശരി നന്ദി എന്ന് പറയണം. और ईयरफोन को गले से लटका लिया और वैकमैन बरमूडा की लंबी लटकती जेब में डाल दिया जिससे वह और लटक गई. എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇയർഫോൺ കോ ഗളെ സേ ലട്കാ ലിയ, ഇയർഫോൺ എടുത്ത് കഴുത്തിൽ അവൻ തൂക്കിയിടാണ്. और वैकमैन बरमूडा की लंबी लटकती जेब में डाल दिया. जेब എന്ന് പറഞ്ഞ പോക്കറ്റ്. വാക്മാൻ എടുത്തിട്ട് ആ പച്ച ബർമോഡ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ്റെ ബർമോഡയുടെ നല്ല നീണ്ട ആ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോക്കറ്റിൽ അവനിട്ടു. ജിസ്സേ വഹർ ലടക്കി. അപ്പോൾ വാക്മാൻ ഊരി പോക്കറ്റിലിട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ഇയർഫോൺ എടുത്തിട്ട് കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മേ ജബ് കർ ഉഡ് ഗടി ഹുയി और हैंड टवल लेकर बाथरूम जाने का उपक्रम करने लगी. मैं जब कर उठ गड़ी हुई. ആകെപ്പാടെ എന്താ പറയുക, ആകെപ്പാടെ മടി തോന്നിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആകെ എന്താ പറയുക നാണക്കേട് തോന്നിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഹാൻഡ് ടവൽ ലേക്കർ, ഹാൻഡ് ടവലുമായിട്ട് ബാത്റൂം ജാനേക്ക ഉപക്രമം കരണിലേക്ക് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തു. മേരെ മുർത്തേ ഹി ആവാസ് ആയി. വാട്ട് പക്കിൻ कंसर्न दे ओल्डीज हैव. ये आवाज़ लड़की की थी. मेरे मुड़ते ही आवाज़ आई. ഞാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സ്വരം കേട്ടു. എന്താണ്? വാട്ട് ഫക്കിൻ കൺസേൺ ദേ. എന്താണ് പറയുന്നത്? വാട്ട് ഫക്കിൻ കൺസേൺ, അത് എന്ത് മോശമായിട്ടുള്ള, ഫക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മോശമായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. കൺസേൺ ദേ ഓൾഡീസ് ഹാവ്. ഈ വയസ്സായവർ പ്രായമായവർ എന്ത് വർത്താനം പറയുന്നത് ചോദിക്കണേ. ഈ ആവാസ് ലഡ്കിക്ക് ആ സ്വരം പെൺകുട്ടിയുടേതായിരുന്നു. അവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരായ അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നാണക്കേട് തോന്നിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലേഖി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഷട്ടപ്പ് ലീജ, ഷീ ഈസ് റൈറ്റ്, യഹ് ഗംഭീർ ആവാസ് ബഡേ ലഡ്കെ കി തി. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ വലിയ ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ച് പറയണേ ഷട്ടപ്പ് ലീജ. ലീജ എന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര്. ഷീ ഈസ് റൈറ്റ്, അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, നീ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയണം. യഹ് ഗംഭീർ ആവാസ് ബഡേ ലഡ്കെ കി തി. ഇത്രയും ഗംഭീരത്തോടെയുള്ള സ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ ആൺകുട്ടിയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്ന് അവിടെ ഉറപ്പിച്ച് പറയണം. मैं बाथरूम से लौटी तो बड़ा लड़का डबनायर का सेंटर स्प्रेड देख रहा था. लड़की भी साथ चुकी थी. बीच बीच में बड़े लड़के की धीमी आवाज़ में की गई किसी टिप्पणी पर
वह उसके बाल खींच देती या पीठ पर मुक्का जमा देती. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ട് പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ലൈംഗികയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അവിടെ സൗണ്ടിൽ അവിടെ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പാട്ട് കേൾക്കുക കാരണം ലൈംഗികയ്ക്ക് മാത്രമല്ല കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ടിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഇവന് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയില്ല. എങ്കിലും അവൻ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലേഖിക. അപ്പോൾ അവിടെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് 3 പേരും കൂടി ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം അവൻ പാട്ട് ഇയർഫോൺ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. വാക്മാനും എടുത്ത് പോക്കറ്റിലിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നാണക്കേട് മറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലേഖിക ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവിടെ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. പറയുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ആൺകുട്ടി വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി പറയുന്നു. അവളെന്നെ ചേച്ചിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.